अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीह उद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला एडिशनल कलेक्टर मेदक मिस्टर जी रमेश ने मशवरा दिया कि हमें अपने खर्च करदा हर पैसे के बदले मेयारी अशिया और ख़िदमात हासिल करने का हक़ हासिल है, और अगर हमें महसूस होता है कि गाहक हमें धोखा दे रहा है तो हमें चाहिए कि हम कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सेंटर से रब्त पैदा करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई है। ग्लोबलाइजेशन के डिजिटल दौर में सारिफीन को कई शक्लों में धोखा दिया जा रहा है। हर किसी को इस बात को लेकर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और अगर वो ख़ुद को धोखा खाया हुआ महसूस करें तो फ़ौरन इस बात की शिकायत दर्ज कराएं। आलमी यौम सारिफ के मौके पर महकमे शहरी फराहमी के ज़ेर एहतमाम एडिशनल कलेक्टर ने चैम्बर में मुनाकिदा मीटिंग में कहा कि इस साल आलमी यौम सारिफ सारिफीन को लेकर कई एक तब्दीलियाँ लाने को लेकर मुनाकिद किया जा रहा है। इसका मकसद सारिफीन को बाइख्तियार बनाते हुए उन्हें इस बात का मशवरा देना है कि अगर उन्हें इस उम्मीद के साथ कि जीएसटी के साथ सामान की कीमत में किसी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बगैर सामान ख़रीदने के बाद अगर उन्हें मेयार पायदार गारंटी से मुताल्लिक़ मसाइल का सामना हो तो वो जीएसटी के साथ बिल लें। और इस सिलसिले में हुकूमत ने इन सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नाफिज किया है, जिनसे धोखा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक्ट प्रोड्यूसर फ़रोख्त कुनिंदगान को हर्जाने, जुर्माने और यहाँ तक के क़ैद के लिए ज़िम्मेदार बनाएगा अगर वो महसूस करते हैं कि सारिफीन को नुकसान पहुँचाया या धोखा दिया गया है। इसी तरह आरटीआई का इस्तेमाल धोखाधड़ी को रोकने के लिए सही जवाबात जानने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि कानून हीरे के हथियार की तरह है। उन्होंने कहा कि अगर सारिफ महसूस करता है कि सामान ऑनलाइन, ऑफलाइन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ई कामर्स वगैरह तरीक़ों से ख़रीदा गया है तो यह कानून तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर खड़ा होगा। इस मौके पर उनके हमराह कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़िम्मेदारान के अलावा महकमे सिविल सप्लाई के ज़िम्मेदार मिस्टर श्रीनिवास, DRDO श्रीनिवास के अलावा दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। ముఖ్యంగా కన్జ్యూమరిజం అనేది చాలా పెరిగిపోయింది, ఒకప్పటికిప్పటికి చాలా చాలా పెరిగిపోయింది. సో వినియోగదారులు అనే బ్రాడ్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి అంశంలో కూడా మనం వినియోగదారులు మారిపోతాం, రూపాంతరం చెందుతాం. ఒకప్పుడు కొన్ని వస్తువులే మనం బయట తీసుకునేది, కానీ ఇప్పుడు మామూలు ఫుడ్ సెంటర్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ కానీ కర్రీ పాయింట్స్ కానీ వచ్చిన తర్వాత అసలు వంట చేయడం అబ్జర్వేషన్ సిటీలో నా డ్రైవర్ కార్ అట్టిపడి అడిగినప్పుడు 60 రూపాయలు అయ్యారు. కొద్దిగా ముందు మా డ్రైవర్ మళ్ళీ పోతే వాడు 12 రూపాయలకి ఇస్తారు. అంత మోసం ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడంటే కన్జ్యూమర్స్ కూడా మనం వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. మనం బ్లండ్గా తీసుకుంటాం కనుక ప్రతిదీ కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే ఈ చట్టం అనేది చాలా పవర్ఫుల్ చట్టము. ఏదైతే సమాజంలో వినియోగదారులకు చట్టంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని నిబంధనలు వినియోగదారుల పట్ల అమలు పరచాల్సిన, ఏదైతే వ్యాపారస్తులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నిర్లక్ష్య కారణంగా కొన్ని పేదలు అన్యాయంగా గురవుతున్నారని సమాజంలో మన ప్రోడక్ట్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఇష్యూ కానివ్వండి ప్రాబ్లం వస్తుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. పిల్లలకి బిస్కెట్ కొంటారు మన వాళ్ళు, ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది, కొనేస్తారు. దాన్ని తింటే ఎంత ప్రమాదం పిల్లలకి. ఎక్స్పైరీ అయిపోతుంది డేట్ పడాలి, అదే బిస్కెట్ అమ్ముతున్నాడు ఇంకా మార్కెట్లో. అలాంటివి కొన్ని కట్టడి చేయాలంటే ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే పారామీటర్స్ తయారు చేసి పబ్లిక్లో తీసుకెళ్తే ఎక్కడ మనం సరే ఈ చిన్న చిన్న మనం డైలీ యూజ్ అనేది చాలా జనాల్లో వచ్చింది, కానీ టైం లేదు. నేను వెళ్తాను షాప్కి, నేను పర్చేజ్ చేస్తాను ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే కేసు కూడా ఫైల్ ఉంటుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. గ్యాస్ సిలిండర్ పేరు చనిపోతాను, దానికి
హెచ్పి సిలిండర్ కానివ్వండి, భారత్ కానివ్వండి, అతను ఆ ఫ్యామిలీకి ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలి. చాలా మంది తెలియదు. పోలీస్ కేసు అవుతుంది, ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ వస్తుంది, మనం కోరుకుంటాం. అదే కనుక ఆ కంపెనీ మీద క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ అపాయింట్ చేసాం ప్రతి దగ్గర మరి జిహెచ్ఎంసీ లెవెల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానివ్వండి. కానీ ఎంతవరకు అధికారులు కూడా దీన్ని దాన్ని అంచనా ఇచ్చి చూడలేదు. ఎందుకంటే మనకు కన్జ్యూమర్ వర్సెస్ ఓనర్ షాప్. ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పడిన విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి మన అదనపు కలెక్టర్ గారు, అధికారి గారు, లీగల్ మెటర్ నాతో పాటు వినియోగదారుల సంఘ కార్యవర్గ సభ్యులు, ఇతర ఉన్నతాధికారులందరికీ ఉపయోగమైన ఈరోజు వివిధ మోతాల నుంచి వివిధ రకాల అనారోగ్యం పాలు కాకుండా కూడా అన్ని రకాల్లో కూడా వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణను హక్కులను తెలియజేస్తూ అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలని ఆలోచించే కూడా మనం అందువల్ల మన సేవ పొందిన ఏదైనా వస్తువు కొన్నా దానికి తప్పనిసరిగా రసీదు తీసుకోవాలని తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. హక్కును మనం కాపాడుకునేందుకు అవకాశం కలదు. ఎక్కడైనా కూడా రసీదు లేకపోతే న్యాయం జరిగే అవకాశాలు తక్కువ. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము న్యాయం పొందాలంటే ఈ కొద్దిగా బాధ్యత పెట్టుకోవాలి. మనం ఎక్కడ ఏది తీసుకున్నా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి, రసీదు తీసుకోండి అని. ఈ విధంగా మనం ప్రచారం కూడా చేస్తున్నారు వినియోగదారులకు.